Hello students, welcome you all to our Master YouTube channel. So நம்ம மெகா செட்டம் சேலஞ்ச் இன்னையிலேருந்து நம்ம இந்த வீடியோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1ல பார்த்தாச்சுன்னா டோட்டலாக 14 1 மார்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் A equal to set of A, B, P, B equal to set of 2, 3, C equal to set of P, Q, R, S, then N of A union C cross B is. Answer is option C. Next, the range of the relation R equal to set of x, x square and x is a prime number less than 13 is. Answer is option C. Next, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is. Answer is option B. Next, 7 power 4k identically equal to mod 100. Answer is option A. Next, the solution of the system x plus y minus 3z equal to minus 6, minus 7y plus 7z equal to 7, 3z equal to 9 is. Answer is option A. Next, y square plus 1 by y square is not equal to. Answer is option B. Next, if in triangle ABC, DE parallel to BC, AB equal to 3.6 cm, AC equal to 2.4 cm and AD equal to 2.1 cm, then the length of AE is. Answer is option A. Next, how many tangents can be drawn to the circle from an exterior point? Answer is option B. Next, a man walks near a wall such that the distance between him and the wall is 10 units. Answer is option A. Next, the equation of a line passing through an origin and perpendicular to the line 7x minus 3y plus 4 equal to 0 is. Answer is option C. Next, if sin theta plus cos theta equal to A and secant theta plus cosecant theta equal to B, then the value of B into A square minus 1 is equal to. Answer is option A. Next, if the ratio of the higher of a tower and the length of its shadow is √3:1, then the angle of elevation of the sun has measured. Answer is option D. Next, the height of a right circular cone whose radius is 5 cm and slant height is 13 cm will be. Answer is option A. Next, the standard deviation of a data is 3. If each value is multiplied by 5, then the new variance is. Answer is option D. Next, part 2. Illa total of 14 questions கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம இத 10 attend பண்ணா போதும். And question number 28 is compulsory. And total 20 marks. இதுல question number 15 பார்த்தாச்சுன்னா B cross A ஓட செட் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல இருந்து நம்ம A and B ஓட செட் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். Next, question number 16 பார்த்தாச்சுன்னா relation R set of formula கொடுத்திருக்காங்க. Then அதுல இருந்து நம்ம அந்த செட்டோட domain and range ஃபைண்ட் பண்ணணும். Next, question number 17 பார்த்தாச்சுன்னா A and B two positive integers னு கொடுத்திருக்காங்க. And அது மட்டும் இல்லாம A power B cross B power A equal to 800 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஃபார்ம்ல இருந்து தான் நம்ம A and B ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். And A and B ஓட வேல்யூ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸா தான் இருக்கும். Then next question பார்த்தாச்சுன்னா ஒரு APல -54 which term அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு இது AP ஓட ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணணும். Next question, the difference between the roots of the equation x square minus 13x plus k equal to 0 is 17 கொடுத்திருக்காங்க. அந்த equationல நம்ம k ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். Next, quadratic equation frame பண்ண கேட்டிருக்காங்க. அதோட product and sum கொடுத்திருக்காங்க. Product வந்து 20 and sum is -9. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம quadratic equation frame பண்ணணும். Next, ABCD அப்படிங்கிற trapezium கொடுத்திருக்காங்க. அதில் AB வந்து parallel to DC கொடுத்திருக்காங்க. And PQ are the points on AD and BC னு கொடுத்திருக்காங்க. Then PQ வந்து parallel to DC if PD equal to 18 cm, BQ equal to 35 cm and QC equal to 15 cm கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம டயக்ராமை ஃப்ரேம் பண்ணி அதில் வந்து AD ஓட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ஸ்லோப் ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. அதில் 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. நெக்ஸ்ட் பார்த்தாச்சுன்னா இக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைக் லைன் ஃப்ரேம் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸ்லோப் அண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா x minus x1 equal to m into y minus y1. Next, prove that secant theta by sin theta minus sin theta by cos theta equal to cot theta. ஸோ இதில் நம்ம trigonometric exercise 6.1ல நம்ம படித்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே அப்ளை பண்ணி இதை சால்வ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், question number 25 பார்த்தாச்சுன்னா a kite is flying at a height of 75 meter above the ground. Then the string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Then the inclination of the string with the ground is 60 degree. So இந்த given data எல்லாமே வச்சு நம்ம figure draw பண்ணணும். அதுல இருந்து நம்ம அந்த stringோட length find பண்ணணும். இதுல நம்ம sin theta யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் கொடுத்திருக்காங்க 5:7 and அதோட கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்த்தாச்சுன்னா 5500 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம சிலிண்டர் வேல்யூ அப்ளை பண்ணி அந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட்டை ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தாச்சுன்னா என்னோட வேல்யூ 5 கொடுத்திருக்காங்க, x bar equal to 6 கொடுத்திருக்காங்க. தென் சிக்மா x square equal to 765. இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வச்சு நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும்.
Next question பார்த்தாச்சுன்னா two triangles QPR and QSR. Then right angled at P and S respectively are drawn on the same base QR and on the same side of QR னு கொடுத்திருக்காங்க. Then PR and SQ T ல intersect ஆகும் அப்படின்னா PT into TR equal to ST into TQ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இதோட கம்பல்சரி கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3 5 மார்க் செக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ். இதுலயும் டோட்டலா 14 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இதை 10 அட்டெண்ட் பண்ணா போதும். அண்ட் மறக்காம கம்பல்சரி கொஸ்டின் நம்பர் 42 நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பார்ட் பார்த்தாச்சுன்னா டோட்டலா 50 மார்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா ஏ செட் வந்து செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க லெஸ் தேன் 8. அண்ட் செட் பி பார்த்தாச்சுன்னா செட் ஆஃப் ஆல் பிரைம் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் 8. அண்ட் சி பார்த்தாச்சுன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் பிரைம் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ செட் ஏபிசி ஃபைன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அதுல இருந்து ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ கிராஸ் பி மைனஸ் ஏ கிராஸ் சி அப்படின்னு நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். The next questions set A equal to 1, 2, 3, 7 கொடுத்திருக்காங்க and B equal to 3, 0, minus 1, 7 கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த டேட்டாஸை வச்சு நம்ம which of the following are relation from A to B அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண கொடுத்திருக்காங்க. Then இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா so which of the following are relation from A to B. So A ல இருந்து B க்கு கொடுத்திருக்க 4 சப்செட்ல எது ரிலேஷனா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா 396, 504, 636 இதோட HCF ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா சம் ஆஃப் n டைம்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா S of n equal to A into R power n minus 1 by R minus 1. தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா இக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம 3 இக்குவேஷன்ஸையும் 1 by 1 சால்வ் பண்ணி தென் அதுலேருந்து XYZோட வேல்யூஸை ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா தேல்ஸ் தியரம் ப்ரூவ் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதோட டெஃபினிஷன் எழுதணும். தென் அதோட ஃபிகர் மறக்காம ட்ரா பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ரூஃபை வந்து நம்ம டேபிளர் காலம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா சாப்டர் 4 வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் நம்ம டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். தென் அதுக்கப்புறம் ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு OA ஸ்கொயர் பிளஸ் OB ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 37 பார்த்தாச்சுன்னா குவாடிலேட்டரோட ஏரியா வந்து 28 ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதோட 4 பாயிண்ட்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 4 பாயிண்ட்ஸில் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தாச்சுன்னா -3, K அதில் நம்ம கேயோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 38 பார்த்தாச்சுன்னா கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு ஷோ பண்ணணும். தென் அந்த பாயிண்ட்ஸ் பித்தாகரஸ் தியரமை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்னு செக் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா சாப்டர் 6ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா பார்த்தாச்சுன்னா tan theta அண்ட் tan 40 டிகிரிக்கு வேல்யூ என்ன அண்ட் √3யோட வேல்யூ என்னன்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணி இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 40 பார்த்தாச்சுன்னா சாப்டர் 7ல வந்து கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா பார்த்தாச்சுன்னா சிலிண்டரோட ஃபார்முலா அதாவது சிலிண்டரோட வால்யூம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதில் நம்ம அந்த டாயோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபைண்ட் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சுன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 41. ஸோ இதில் வந்து டேட்டா 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் வேரியேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா டி ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சிக்மா டிஐ பை என் தி ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 42 கம்பல்சரி கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து சாப்டர் 6ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுலேயே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா tan theta தான். ஸோ tan thetaவை யூஸ் பண்ணி இல்லை டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஷிப் இஸ் 4h by √3 மீட்டர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 4 இல்லை பார்த்தாச்சுன்னா டோட்டலாக 2 கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கொஸ்டின்மே ARB சாய்ஸில் இருக்கும். டோட்டலாக 16 மார்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 43ல A பார்த்தாச்சுன்னா கிராஃப்ல தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிவன் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி நம்ம பிளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபைண்ட் பண்ணணும். தென் அதுக்கப்புறம் கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஸ்கேல் இந்த மூணுமே மறக்காம மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கிராஃபை பிளாட் பண்ணணும். அண்ட் நம்ம கிராஃப் ஃபைனலாக நம்ம கிராஃபை பிளாட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம 2 சப்டிவிஷன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதாவது x = 3 இருக்கும்போது ஒய்யோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அண்ட் y = 6 இருக்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். தென் அதில் பி ஆப்ஷன் பார்த்தாச்சுன்னா அதுவும் கிராஃப் தான். ஸோ y = x² - 4 அப்படிங்கிற அந்த இக்குவேஷன்ஸ்க்கான கிராஃப் நம்ம பிளாட் பண்ணணும். தென் அதை வச்சு நம்ம x² - x - 12 = 0ங்கிறத சால்வ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 44ல A பார்த்தாச்சுன்னா ஜாமெட்ரி அண்ட் இதில் வந்து ட்ரையாங்கிளை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜாமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரஃப் டயக்ராம் வரையணும் அண்ட் மெயின் டயக்ராம் வரையணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 44ல B பார்த்தாச்சுன்னா சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுக்கும் சேமஸ் ரஃப் டயக்ராம் தென் மெயின் டயக்ராம் வரையணும். தென் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம செட் 1 கொஸ்டின் பேப்பர் மேக்ஸோட கொஸ்டின் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் அதோட ஆன்சர் நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போவே நீங்கள் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமில் சென்டமாக அச்சீவ் பண்ணுங்க.
இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்கள் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.